विद्यार्थियों सत श्री अकाल। मैं कवलजीत कौर अज 11वीं जमात के विद्यार्थियों लई वार्तक रिश्मा पाठ पुस्तक विचों प्रोफैसर पूरन सिंह जी द्वारा लिखिया होया लेख किरत अते मिठा बोलना लैके हाजिर हाँ। आओ इस पाठ की संपूर्ण जानकारी हासिल करिए। इस पाठ विच कुल 7 भाग हैं ते असीं इस वीडियो लैक्चर विच 4 भागों बारे विस्तार से जानकारी हासिल करांगे। सो पहला भाग है जद अपना अंदर किसी अंदरली दौलत नाल भरिया हुंदा है तद गर्मियां नूं ओदी ठंड अते सर्दियां नूं ओदी निग कालजे नूं एक अकह जिहे सुख विच रखदी है। तद फिक्का बोलन तां हो ही नहीं सकदा। इस विच प्रोफैसर पूरन सिंह लेख का आरंभ करते हुए लिखते हैं कि जदों किसी व्यक्ति का अंदर खूबियां दी दौलत नाल माला माल हुंदा है, भाव व्यक्ति अंदर बहुत गुण हुंदे हन, तां हरेक मौसम विच अजिहे सुख का एहसास हुंदा है जिसनूं बयान नहीं किया जा सकता ते अजिही स्थिति विच फिक्का बोलता बोलना हो ही नहीं सकदा। वाह वाह किन्ना सोहना, आहा बस इहो जे आनंद नाद ही मूँह विचों निकलदे हन जिवें शहद नाल मूँह भरिया हुंदा है। वचन मिठे नाल लिबड़े सूरज किरणां दे सोने नाल गुंदे होठां दी गुलाबी भा नाल चमकदे झरदे हन, ठंड पांदे हन। भाव इहो जे शब्द मनुख दे मन नूं ठंडक महसूस करवाउंदे हन। कीरत सिफत सलाह करन नाल साडी अपनी शख्सियत उच्ची मिठी अते डूंघी हुंदी है। भाव जदों असीं किसी दी सिफत सलाह किसी दी वडियाई किसी दी प्रशंसा करदे हां तां उस नाल साडी अपनी शख्सियत भी उच्ची मिठी अते डूंघी हुंदी है। जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, फरीद जी का कहना एक खास गंभीरता नाल भरिया है कि फरीद जी की कहते हैं कि हे मनुख जे तू बहुत ही सूखम बुद्धि वाला है तां तू किसी दे औगुणां वल देख के अपने कर्मां नूं माड़ा ना बना। 10 वे प्यारे घाह दिया पत्तिया तू की है, अमरीका का शायर पुछदा है अते ना सिर्फ आप भी समाज विच जांदा है पर सानू भी उस अजीब अर्थ भरी निगाह नाल हैरान कर दिंदा है। ठीक इस नूं पता है कि यह निमाणी घाह दी पत्ती की है, बनफशे दा फल, शहद दी मक्खी, कोई फुल बन गई जां किसी दे नैण किसी बिजली वांग प्यार विच फुल बन गए हन। शमस तबरेज उसी हैरानी विच जांदा है। वो कहता है नी अड़ियो सानू पता नहीं असी कौन, मनुख के देव के परी के पत्थर, कुछ नहीं। फिर हाय मैनू पता ना लगा की पढ़ा ते कित्थों तक, की जाना ते की कुछ, हद्दां विच बेहद्दां मारन झाकियां, हाय वे मैं तां हैरान फिरां। हे मतवाला इस दुनिया दी जादू इस गली विच। भाव इस विच प्रोफैसर पूरन सिंह जी सानू अलग अलग शायरां दियां चिंतकां दियां लेखकां दियां उदाहरणां दिंदे होए समझाउंदे हन कि एक अमरीकी शायर ये पुछदा है कि 10वें प्यारे घाह दिया पत्तिया तू की है, तां वो आप ही विस्माद की स्थिति विच पहुंच जाता है ते पढ़न वाले नू अर्थ भरपूर हैरानी विच भी पा दिंदा है। भावें उसनू पता है कि छोटी जी घाह दी पत्ती की है, बनफशे दा फुल जो पहाड़ी इलाके विच होने वाली एक बूटी है, उसनू लगता है उसते उसका रंग बैंगनी है ते वेखण नूं बहुत खूबसूरत लगता है। फिर कवि शमस तबरेज इसे तरह हैरान करन वाली स्थिति है। वो दसदा है कि हे सहेलियो सानू कुछ नहीं पता कि असी कौन हाँ, मनुख हाँ कि देवते, कोई परी हाँ या पत्थर हाँ। फिर कुछ भी नहीं। वो मुड़ लिखदा है हाय मैनू ये पता नहीं लगा कि मैं की पढ़ा ते कित्थों तक पढ़ा, मैं की जाना ते किन्ना कुछ जाना। जिसनों मैं हद समझदा हाँ उस तो अगों होर कुछ भी नहीं है, सगों बेहद अर्थात हद्दां तो रहत है। भाव जिन्ना भी मैं उसनूं जानन दी कोशिश करदा हाँ जां हद्दां विच वंडण लगदा हाँ तां ओह हद्दां तो वध बेहद बन जांदा है। मैं हैरान हाँ कि इस दुनिया नूं जादू दी गली विच बयान करदियां शम्स तबरेज आखदा है कि जादुई दुनिया विच मैं मस्त होया घूम रहा हाँ। भाव वो दुनिया बारे असी जो विचार चर्चा जो साडे मन विच सवाल आंदे हन वो कुछ भी नहीं हन, ये सिर्फ साडे भरम भुलेखे हन। इन्हां नूं छड्ड के
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਦ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਸ ਬਣਾਈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਸੀ, ਕੀ, ਕਿੱਧਰ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂ। ਬਸ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਪੈਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ, ਭਾਵ ਬੜੇ ਹੀ ਤੇਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਪੈਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਕਲ ਮਾਨੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਤ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤੀਵੀਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮਰਦ ਦਾ ਬੁੱਤ, ਕੁਝ ਹੈਵਾਨ ਭਾਵ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੁੱਤ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਰਦ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਦ ਉਹ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੂੰਘੇ ਉਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਗੰਧਤ ਸੁੱਖ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਸੂਰਤ ਪਿਆਰ ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਧਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰੱਬ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਿਠਾਹਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸਭ ਵੱਲ ਤੇ ਸਭ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਰਤ ਕਰਨੀ, ਇੰਜ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਗ ਹੈ। ਕਾਂਟ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਗਾ ਨੀਲਾ ਗਗਨ ਭਰਿਆ, ਤਾਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਤੇ ਕੋਝ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਬਰ। ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੂਹਾਨੀ ਮੀਨਸ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਰਹੱਸਮਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਾਂਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਥਾਹ ਅਸਮਾਨ ਜੋ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਤੇ ਕੁਚੱਜ, ਬੁਰੇ ਤੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਬਰ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਰਾਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਦੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਆ ਨਾ ਠਾਹੀ ਕਹੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀ ਜਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਐ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਐ ਮੋਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਬਸ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ, ਕੀ ਪੱਥਰ, ਕੀ ਦਰਿਆ, ਕੀ ਚੰਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ, ਮਨੁੱਖ ਹੈਵਾਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਦਬ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾਲ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਤਰਾ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਫਿੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਇੱਕ ਕੁਰੱਖਤ ਕਠੋਰਪਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਠੋਰਪਨ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਦਮੀ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਫਿੱਕੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾਲ
आप ही मर जाता है। फिक्की अकल हर एक कुदरती अनोखेपन नूं तत्तां विच फाड़ फाड़ वहिंदी है ते विचों निकलदा कुछ भी नहीं। एक वड्डे महापुरख दी आत्मक उपद्रव लै आउण वाली समर्था दा विचार नहीं, उहदे खान पीन आदि दे औगुण दस के ਇਹ कह देना कि साडे वर्गा सी, ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਓ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸ ਕੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭਰ ਕੇ ਅਕਹਿ ਕੁਦਰਤ, ਅਕਹਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪਰਮ ਅਗੰਮ ਸੁੰਦਰ ਅਮੂਰਤ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਫਿੱਕਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ, ਸਭ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਕੋਝੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਉਮੀਦੀ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਥੀਵੀਂ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਤਦ ਅੰਦਰ ਚਲਾਏਮਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਿੱਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਾਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਾਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੋਗਣ ਦਾ ਸੱਚ ਅਥਵਾ ਕੂੜ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਹ ਜਗਤ ਕਰਾਮਾਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਅਨੇਕ ਰੂਹਾਨੀ ਜਲਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਭੂਰੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ, ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਆਪੇ ਥੀ ਦਿਖ ਆਏ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਏ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਇਸ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹਨ। ਸੋਹਣੀ ਅਮੂਰਤੀ, ਕੋਈ ਅਨੇਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਆਖਰੀ ਚੌਥੇ ਭਾਗ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਜਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਜਲਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਵਰਗਾ ਦੇ ਸਵਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਧਾਰੀ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸ਼ਕਲ, ਸੂਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਤੇ 7ਵਾਂ ਭਾਗ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।